we all do a special event where we come together to celebrate two remarkable occasions: the release of our internal residential magazine and the 76th Republic Day of India. So first and foremost, I extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed speakers, Mr. Arvind, the senior journalist of Material, the renowned bi-weekly Tamil investigation magazine, whose presence here today truly adds great and significance to this gathering. We are honored to have you with us and deeply value your time and support. So, yeah, I think we will have a small token of gift to the chief guest. Republic Day is a moment of pride for every Indian, reminding us of the ideals of justice, liberty, and equality instilled in our Constitution. It is a day to reflect in our shared responsibility as citizens, as uphold to these values in our aspects in our lives. So, including within our wonderful Jubilee residence community, today's event is not just a celebration, but also a testament to our unity and creativity as a community. The release of our magazine is a tribute to talent, effort, and spirit of collaboration among our residents. Once again, I welcome each one of you to this meaningful occasion, and I hope we all carry forward the inspiration and fellowship of this event to the arts. And moving forward, we'll start with the visionary of our magazine. This initiative aims to strengthen the bond among us, celebrate our collective journey, and provide a platform for self-expression and collaboration. I want to thank each one of you who contributed in making this magazine to a great success: the writers, the editorial team, and the artists. Your efforts have truly brought this magazine in reality. Let us take the pride in magazine as a representation of who we are as a community and use this inspiring new ideas and connections. The same as our magazine's vision states, strengthening our community, embracing progress, overcoming challenge, and celebrating unity at our Jubilee residence. So let's celebrate this milestone together. And with this, we will move to the next part of this program. So once again, on behalf of everyone gathered here, it's my honor to extend a warm welcome to the chief guest, Mr. Arvind. And Mr. Arvind's commitment to journalism and his significant contribution in uncovering the truth have made a lasting impact in the field. His dedication to fearless reporting and insightful story is truly inspirational, and we are privileged to have him with us today. Sir, your presence adds here the great value to this event, and we are eagerly looking forward to hearing your words of wisdom and encouragement. That was my Thank you. First time இந்த மாதிரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டாக ஒரு மேக்ஸின் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஃபுல் எஃபெக்ட் வந்து அசோக் அண்ட் சங்கர் சார் தான் எனக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் உங்களை கேட்டேன், தமிழ் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் தானே, எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொன்று சொல்லியிருந்தேன் அவர்கிட்ட, நீங்கள் இங்கிலீஷாகவே தமிழும் நீங்கள் ஒரு மேக்சின் பண்ணலான்ட்டு அவர் சப்போர்ட்டிங்க்கு கொஞ்சம் வேணும்னு சொன்னால் ஹெல்ப் இது வேணும்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதுக்கு நான் ஒருத்தர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா தமிழ் இருக்கணும்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இப்போ டிஜிட்டல் இதெல்லாம் மாறிடுச்சு. ஆனால் பிரிண்ட் மீடியா வந்து சொல்லப்போனால் இப்போ ரொம்ப டவுனில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா எல்லாமே நம்ம கைக்குள்ளே வந்து இருக்குது, இந்த செல்ஃபோனுக்குள்ளே தான் எல்லாமே இருக்குது. இந்த செல்ஃபோன் வந்து இப்போது நம்ம கையில் இருக்கிற ஒரு ஹியூமன் பாம்பு கூட சொல்லலாம். இது பல குடும்பத்துக்கு பல விஷயத்தை ஒரு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது, நிறைய விஷயத்தை சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இங்கே ஒரு டாபிக் பேசலாம் இருந்தேன் மெயினாக சீனியர் சிட்டிசன் பற்றி.
ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி மேக்ஸின்லேயே நல்லா பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சம்மந்தமாக ஒரு சில 2 டாபிக் தான் பேசுகிறாங்க. அவங்களும் ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நமக்கு அந்த டாப்பிக்கே பேச முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அசோக் சார் கூப்பிடுறப்போ, சார் நான் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் மேக்சினில் இருக்கேன், நீங்கள் ஒரு கிட்ஸ் மேக்சின் அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆக்சுவலாக வந்து எங்கள் எடிட்டருக்காக அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க. இவங்க அப்புறம் ஈஸ்வரின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க, அவங்க மூலயமா இது பண்ணாங்க. ஆனால் எடிட்டர் கொஞ்சம் பிஸின்றதுனால சரி அப்புறம் கேட்டால் சார் நீங்கள் வாங்கினாங்க. சரி வேறு யாருன்னா ஒரு கிட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு மோகனன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர். சரி அவர் ஒரு புதிய தலைமுறையில் இருக்கார். அவருக்கு வர முடியாத சூழ்நிலை, இன்னைக்கு வேற ஒரு ப்ரோக்ராம் அவங்களுக்கு அவங்க சேனலில், வேற வழி இல்லாமல் தனியாக வந்து மாட்டிக்கிட்டு உங்களை பார்த்தது எல்லாமே சந்தோஷம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் குழந்தைங்களோட இஷ்யூ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சிவசங்கர் பாப்பா இஷ்யூ வந்து நான் தான் வெளியே கொண்டு வந்தேன். அவர் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு காரணம் எல்லாமே லாஸ்ட்டாக பண்ண பெரிய ஆப்ரேஷன் அது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் 2 நாள் கிடையாது, ஒரு 20 இயர்ஸாக வந்து இந்த குழந்தைங்க வந்து அப்யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. எங்களுக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ் பேக், அதாவது இந்த இஷ்யூ வெளியே வரத்துக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ் பேக் ஒரு அட்வொகேட் டீம் வந்து ஒரு வீடியோ காமிச்சு, குழந்தைங்களோட ஒரு தவறாக இருக்கிற ஒரு வீடியோ காமிச்சு அவங்கள டிமாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க. 100 கோடியோட டிமாண்ட் பண்ணாங்க. அவர்கிட்ட 3000 கோடி சொத்து இருக்கு அப்படின்ட்டு. எங்கள் எடிட்டர் அதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கல, நீ விஷயத்தை கூட பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு ஒரு தப்பு பண்ணியிருந்தா அவங்கள சட்டத்தை முன்னாடி நிறுத்தணும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு என்ன இந்த மாதிரி ஒரு அசைன்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு, நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, நாங்களும் எவ்வளோ நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் அது ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப்பாகவே இருந்துச்சு. அப்போ தான் இந்த வடபழனியில் இந்த ராஜகோபால்னு சொல்லிட்டு ஒரு சரவணபவன் இல்லை சாரி அது என்ன ஸ்கூலு, பத்மசேஷாத்ரி ஸ்கூல், அந்த இஷ்யூ வெளியிருந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ். எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன் பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைகளை எப்படி பார்க்கணுன்றது நம்ம அவங்கள நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனால் அவங்கள நம்ம ரொம்ப டைட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம். யாரோ ஒருத்தர் பண்ணுற தப்பு இதுக்கு வருது. அப்படி அந்த ராஜகோபால் ஒரு கிருப்பாலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடர்ன் அவங்க வந்துட்டு அவங்க ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அது கோர்ட்டு சுமோட்டோவா கேஸ் எடுத்து சம்மந்தப்பட்ட குண்டாஸ் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இதே போல் வந்து நமக்கும் ஒரு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாமியார்னால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்கிற பசங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க, அதாவது ஒரு ஃபேஸ்புக் வந்து ஃபேக்காக ரெடி பண்ணி அதில் வந்து விஷயம் கண்டென்ட் உண்மை, ஆனால் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியறதுனால அந்த வெளியே வந்த பின்னாடி அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ ஃபாலோ பண்ணுறப்போ ஒரு 15 நாள் ஆச்சு அவங்கள ரீச் பண்ணுறதுக்கு, அவங்க என்ன நம்புறதுக்கு. அப்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்மக்கிட்ட பேசுனாங்க. பேசுகிறப்போ ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க, அந்த பேரண்ட்ஸ்லாம் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. இப்போ லைவ்ல இருக்கிற பசங்களை பற்றி சொல்லுங்க. அது ஒரு 15 நாள் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்கள பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக டிஜிபி கிட்டே இந்த மொத்த ரிப்போர்ட் கொண்டு போய் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் டிஜிபி வந்து அப்போது திருப்பாதிச்சார். அப்போ அவங்க வந்துட்டு இந்த இஷ்யூ வந்து எடுத்து பண்ணுங்க அப்படின்றப்போ இங்கேருந்து ஒரு எஸ்பி விஜயகுமார் சொல்லிட்டு அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டாக எடுத்தார், டிஜிபி சொன்னாங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க இதில் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தார். அதே போல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட பேர் கூட இது நான் வரைக்கும் வெளியில் வரலன்றது தான் இந்த ஆப்ரேஷனோட சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம். எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, ஒரு இடத்துல தவறு குழந்தைங்க வந்துட்டு வெளியே வந்து சொல்லணும் தைரியமாக. அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணணும், எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு. அது ஒரு சில மீடியா பண்ணுற தவறு என்னென்னா, ஒரு விஷயத்தில் பாதிக்கப்பட்டவங்களை வந்து அவங்களோட ஃபோட்டோ பப்ளிஷ் பண்ணுறது, அவங்களோட அட்ரஸை பப்ளிஷ் பண்ணுறது, அது வந்து சட்டப்படி தப்பு. அதை மீறி அவங்க போட்டுருன்னா கடைசியில் அந்த பொண்ணோட லைஃப் வந்து இதுவாகிடுது. இப்போது சமீபத்தில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நடந்த இஷ்யூவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பொண்ணோட எஃப்ஐஆர் வந்து ஒரு 45 பேர் படிச்சுட்டாங்க. அந்த பொண்ணோட அட்ரஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அது கொஞ்சம் பரவிட்டு அந்த ஏன்டா அந்த வெளியே வந்து சொன்னோன்ற மாதிரி ஒரு இஷ்யூ.
அதுக்காக நான் சொல்லுவேன். எந்த ஒரு விஷயத்த ரொம்ப இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய மீடியா பீப்புளுக்கு வந்து அவங்க ஒரு சென்சிட்டிவாக இருக்கணும், ஒரு பரபரப்பு ஏற்படுத்தணும், அவங்க டிஆர்பி ரேட்டிங் ஏற்படுத்தணுன்றது நினைக்கிறாங்க. தவிர்த்து பாதிக்கப்பட்டவங்க நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு அக்கா தங்கச்சி, நம்ம குழந்தைங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எடுத்து இது பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்ல வரோம். அதே போல் குழந்தைங்க வந்து அந்த செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஃபயர் வால் அந்த மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்குது. அதை மேக்ஸிமம் பண்ணியிருப்பீங்க தெரிஞ்சவங்க, தெரியாதவங்க இருந்தாலும் அதை மானிட்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சில பற்றி எல்லாத்தையும் அந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம அந்த நெட்டில் பார்த்துருவோம். கூகுள் பண்ணால் எல்லாருக்கும் கிடச்சிடும். இப்போ தான் சார் சொல்லி அசோக் சார் சொல்லி என்னோட டீட்டெயில் கூகுள் இருக்குது, நீங்கள் சொல்லி தான் தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் இது ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலாச்சார இஷ்யூ நம்ம தான் வெளியே கொண்டு வரோம். அதில் பாதிக்கப்பட்ட முன்னாள் மாணவி வந்து தகவல் கொடுக்குறாங்க. அது வெளியில் போயிட்டு நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வருது. வந்தும் நடவடிக்கை இல்லை, போலீஸ் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆனால் அதுக்கப்புறமா நம்ம கையில் அதை எடுத்த பின்னாடி அந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட பேரும் அந்த டீட்டெயில் எதுவும் வெளியே வராமல் சம்மந்தப்பட்டவங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. எதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம்னா, நீங்கள் பசங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி மேக்சின் இருக்கிறப்போ இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம், இன்னைக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 ஹை ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா மேடம் மாதிரி இருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து ஜாப் நிறையா கிடைக்கும். இந்த செல்ஃபோனால் நிறைய ஆப் வச்சுட்டு அவங்க தூக்கம் தொலைச்சி போடுறாங்க. அதே போல் இன்னைக்கு இருக்கிற வேலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் அண்ட் டே ஷிஃப்ட் மாறி வருது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக் எல்லாமே மாறி போகுது. நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல வர்றது என்னென்னா, இந்த என்ன சொல்றது, போதை மறுவாழ்வு மையம் மாதிரி செல்ஃபோன் மறுவாழ்வு மையம் ரொம்ப சீக்கிரத்திலே வந்துடும். ஆல்ரெடி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த என்ன யாருமே அங்கீகரிக்காமல் இருக்குது. ஆனால் நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் இவங்க மாதிரி டாக்டர்ஸ்க்கு தெரியும். ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னா அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும். அதே போல் குழந்தைங்களுக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறத சொல்லி கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விமன் யூஸ் பண்ணுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள், ஏன்னா எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் வர கம்ப்ளைண்ட்டில் 10 கம்ப்ளைண்ட்டில் 8 கம்ப்ளைண்ட் செல்ஃபோன் சம்மந்தப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் தான் இருக்குது. அதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை சொல்ல வரேன். அதே போல் இந்த சைபர் ஸ்டடீஸ்லாம் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போது எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க்கில் இது பண்ணுறவங்க ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுடைய காசை கொள்ளடிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த செல்ஃபோனில் வருது. ஸோ இந்த டிஜிட்டல் இந்த மயம் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக வரணும். நம்ம ஏன்னா அந்த வேகத்துக்கு வந்துட்டு ஜிபே பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. இப்போ அந்த அந்த நிலைமைக்கு தான் நம்ம இருக்கும். அப்படின்றப்போ டிஜிட்டல் வேணும். ஆனால் அதே போல் இந்த மேக்சின் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு மேக்சின் வெளியிடுறாங்கன்றப்போ சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா இது நம்ம படிக்கிறப்போ நம்ம கண்ணுக்கு எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது. எதுக்காக இந்த 800 ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னும் நிறைய டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அந்த செல்ஃபோன் வந்து வெளியே வர அந்த கதிர்வீச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ வேவ்ஸ் வந்து நம்ம குழந்தைங்களோட கண்ணை ரொம்ப சீக்கிரம் பாதிக்கும். இப்போ கொஞ்சம் பெரியவங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காலங்கள் முன்னாடி ஏதோ கண்ணாடி போடாமல் அப்படி. ஆனால் இந்த சின்ன குழந்தைங்க அந்த காலத்தில் தாத்தா பாட்டி தான் கதை சொல்லி சாப்பாடு வைப்பாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து செல்ஃபோன் கொடுத்தா குழந்தை வந்து சாப்பிடுது அப்படின்ற நிலைமைக்கு இன்னைக்கு இருக்குன்றதுனால இது ஒரு சில வருத்தமான விஷயமும் கூட இது. நெக்ஸ்ட் வந்து இதை இன்னும் டெவலப் பண்ணுவேன் என் சைட்லேருந்து. ஒரு அசோக் அப்புறம் சங்கர் சாருக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணுறேன். என்ன அஃபீஷியல்ஸ் எதாவது மீட் பண்ணணும், ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக ரெவன்யூ சைடோ இல்லை பொலிட்டிக்கல் சைடு எது இருந்தாலும் என் சைடில் நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for sharing your valuable experience and insights. Any few advice that you would like to give to our gated community? மெயினாக வந்து சீனியர் சிட்டிசனுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சும்மா டோர் வந்து அனாவசியமாக ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. ஒரு சில மார்க்கெட்டிங் பர்சன் வருவாங்க. ஆனால் இங்கே வர்றப்ப என் நம்பர் கேட்டார், சார் உங்கள் நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் சங்கர் சார் சொன்னார்ல. ஏன் சார் அப்படின்னா, ஏன்னா அங்கேயும் உங்களை லாக் பண்ணிடுறாங்க. அதனால சேஃபாக இருக்குது. அதனால் இதை பற்றி பெருசாக சொல்லணும் இல்லை. அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன் இருக்கிறப்ப நீங்கள் நிறைய இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டில் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கான நிறைய நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது.
அந்த ஹெல்ப் நீங்கள் போகலாம். அதே போல் சைபர் சம்மந்தப்பட்ட எந்த இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போ போலீஸில் வந்து ரொம்ப நல்லாவே நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க. வேறு அதே போல் ஏதாச்சும் ஒரு தவறுகள் நடந்தால் வெளியே வந்து சொல்லணும். சொல்கிறத வந்து ரொம்ப கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது. ஏன்னா ஒருத்தர் தப்பு செய்கிறான்னா அவனுக்கு பயந்துட்டு நம்மளோட இவங்களோட வாழ்க்கை போய் இவங்களோட வாழ்க்கை போனால் அவன் அந்த தப்பை செஞ்சுட்டே இருப்பான். ஏன் சொல்கிறேன், இந்த சிவசங்கர் பாப்பா பிடிச்சி போக்சோவில் போட்டும் ஆமாம் 23 குழந்தைங்க வந்து நம்மக்கிட்ட இது கொடுக்குறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேசப்பட்ட பேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கோடி ரூபா எனக்கு ஒரு வீடு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஆனால் நீங்கள் போய் ஆஃபீஸில் பேசிங்கன்னு சொல்லியாச்சு. ஏன்னா அவங்க என்ன நடக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அங்கே போய் 20 கோடி ரூபா பேரை பேசுனாங்க. அதுக்கெல்லாம் மேலே ஒரு 5 கோடி எக்ஸ்ட்ரா பேசுனாங்க. எனக்கு 23 குழந்தைங்க வந்து என் பொண்ணு மாதிரி இருக்குது. எனக்கு 2 பொண்ணு இருக்குது. நான் வெளியே போகிறதுல இங்கே போயிடுங்க அப்படின்ட்டு அந்த அட்வொகேட் டீமை சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார் எங்கள் எடிட்டர். அப்புறம் 100 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து பெயில் வாங்கிட்டு இப்போ வெளியே வந்துருக்காங்க. ஒரு 2 கேஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரையல் எப்போ அவங்களுக்கு இது கன்விக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு போயிட்டு இருக்கு. அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணாலும், ஆனால் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறவங்களை நம்ம வெளியே கொண்டு வந்தோம்னா தான் நிறைய விஷயங்கள் வரும். ஆனால் இந்த டாபிக் இப்போ நம்ம இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் சம்மந்த ஜூப்ளி கிரானிக்கல் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஓவர். ஏன்னா என் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிசம்ன்றதுனால எனக்கு மற்ற சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் இதுதான். அதனால தான் குழந்தைங்களை பற்றி பேசுறதுக்காக ஒருத்தர் இருந்தார். அவரை கூப்பிட்டு வரலாம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு. வேறு தேங்க்யூ. As we move forward in today's program, it gives me an immense pleasure to welcome the visionary behind this magazine, Jubilee Chronicles, the founder and creator who turned this idea to this wonderful publication into reality. Mr. E. Ashok, your dedication, creativity and relentless passion have been driving force behind this initiative. The Jubilee Chronicles is not just a magazine, it is a celebration to our community, a platform for expression and a source of inspiration to all of us. Your effort to bring out the best in every contributor combined with a commitment to ensuring this magazine reflects the true spirit of Jubilee residents. And we are grateful for your hard work and vision which have made this milestone possible. Please join in giving a warm round of applause to Ashok as we welcome him to address the gathering of journey towards Jubilee magazine. Okay, fine. I'll keep this thing short. The magazine start பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து last year 2023 ஒரு ஐடியா இருந்தது. எப்படி அப்பார்ட்மெண்ட் வந்துச்சுட்டாங்க. அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர்ன்றது எனக்கும் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம். பிஃபோர் தட் ஐ வாஸ் இன் இண்டிவிஜுவல். சரி, இது அப்பார்ட்மெண்ட்டாக கொண்டு போகலாமா, நியூஸ் லெட்டராக கொண்டு போகலாமா, இல்லை வீக்லி மாதிரி கொண்டு போகலாமான்னு ஒரே கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் எனக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அவ்வளோ தான் ஜஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ ஒன்ஸ் அடாக் அப்படி ஜாயின் பண்ணுறது தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கோப் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. நிறைய பேர் தெரிய வந்தது ஆக்சிடென்ட் பண்ணி. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு போனோம். ஏன்னா ஒர்க்கிங் வித் கமிட்டி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது, என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்றதுலாம் தெரிய வருது. ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். மைகேட்டில் ஸோ எதாக இருக்கும், பட் மைகேட் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுதுன்னு தெரியல, வாட்ஸ்அப் குரூப் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுதுன்னு தெரியல. ஸோ ஒரு யூனிஃபைட் பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. ஸோ அது ஒரு மேகசின் மாதிரி போடலாம் அப்படின்ற ஐடியா வந்து ரீசெண்டாக தான் வந்தது. பட் எனிஹவ் லான்ச் திஸ் மேகசின் இன் போத் டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் as well as in physical paper format. நான் இனிஷியலாக டார்கெட் பண்ணது தமிழும் சேர்த்து தான் டார்கெட் பண்ணேன். பட் நான் இதை பார்ட் டைமாக பண்ணிட்டு இருக்கிறதால அவ்வளோ டைம் இல்லை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு. பட் செகண்ட் விஷயம்ல இருந்து இது போத் பைலிங்குவலாக வரும், இங்கிலீஷும் வரும் தமிழும் வரும். ஸோ இதில் வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கார்னர், பிஸ்னஸ் கார்னர், கிட்ஸ் கார்னர், விமன்ஸ் கார்னர், நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பர்சன் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், ஜேஆர் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு. அந்த பர்சனை வந்து ஒரு ரோபோ மாதிரி வச்சுக்கலாம். இட் வில் ஃபோக்கஸ் த இஷ்யூஸ் ஆஃப் தி ஜேஆர், முக்கியமாக மெயின்டெனன்ஸ் இஷ்யூஸ். அதே மாதிரி வந்து நம்ம ரோட் இஷ்யூ ஆப்வியஸ்லி அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல். செகண்ட் வந்து நம்ம பார்க்கிங் இஷ்யூ. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு பீப்புள் கவர் பேஜ்க்கு
நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் எடிஷன்ஸ்க்கு வந்து நாம எல்லாரும் ரீச் அவுட் பண்ணலாம் ஃபார் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்க இஷ்யூஸ் சரி லைஃப் ஸ்டைல் சரி. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த நியூஸ் லெட்டருக்கும் இந்த மேகசினுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நியூஸ் லெட்டர் வந்து அப்டேட்ஸ் கொடுக்கும், இஷ்யூஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் 90%, லைஃப் ஸ்டைலை வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணாது நியூஸ் லெட்டர். பட் மேகசின் வந்து 90% லைஃப் ஸ்டைலை ஃபோக்கஸ் பண்ணும், இஷ்யூஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் வந்து ஒரு 10% இருக்கும். ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப போயிருக்கேன். நான் இஷ்யூஸ் சொல்றதுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க, லைஃப் ஸ்டைலை பற்றி பேசுறது தான் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் மேகசின் ஆஃப் ஆர் அப்பார்ட்மெண்ட். ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட் மேகசினோட நேம் ஜூப்ளி கிரானிக்கல்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். நெக்ஸ்ட் எடிஷனுக்கும் இதில் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. Thank you, Ashok, for taking this initiative and bringing this community together. And now we have a special speaker for this event. I welcome Mr. Navajyoti to share his view on this occasion. Good morning. First of all, I thank each and everyone who are present here and who are behind this piece for having given me an opportunity to speak in front of you. When I first came to know that Ashok is planning for some project or something like that, I was very happy. I know the enterprise of Ashok and his group of persons who are supporting him. I am not naming anybody because I am afraid to mention, so I am not mentioning other than Ashok. So, she was regularly giving me an update about when it is going to do and when it turns up. Also was there to say the content has got 3 days, 4 days, 5, 6, something like that. So, the magazine of any subject, as he said about the lifestyle, plus a few issues, it is a very good issue. And I am very glad that the people who are behind this magazine are all IT enabled people. And I am very glad to see Mr. Nakin representing you also, because we are all very happy to know about the ugly events of any event, and Nakin and Junior Vigan are all in the forefront. It is very glad that I am able to see one of the first in person. And thank to Ashok for having given an opportunity and inviting a person who is in the journalistic. That is a very, today is a very great day because it is 26th of January and we are having this. And I came to know about all a good number of people here. Leaving short duration of 45 days to 60 days. And they are all very enterprising, very sharing and very helping mentality also. So I hope this initiative will not have a short life. It will be continuing so long as we are present here. I also sure to continue all their efforts in bringing the magazine. And finally, I have been asked to give an assurance that on behalf of the ad hoc committee and the ensuing association also, we will extend and bestow all type of assistance and commitments for the well-being of the magazine as well as Mr. Ashok. And the last note, I was also wondering whether he is going towards the periodicity of this magazine. I wanted to know because his wife says that it's a chronicle. A chronicle means documentation. He need not confine himself to weekly or fortnightly or monthly or bi-quarterly, whatever it is. And my best wishes for all of you. Thank you. Thank you, sir. Sir, I think with the support of the entire community, we will definitely take it forward in the upcoming days also, this magazine release. And now we are arriving at the most exciting moment of today's event, the official unveiling of this first edition of Jubilee Chronicles. The magazine stands as a true reflection of vibrant and talented community of Jubilee residents. It's a platform that brings to the life of collective creativity, achievement, and shared stories. The first edition features some truly remarkable sections,
including resident spotlights, community highlights, creative expressions, and health and lifestyle tips also. And much more are designed to celebrate this uniqueness of our community. This movement would have not been possible without the vision and determination and tireless effort of our founder and creator, Mr. Ashok. And his commitment in bringing this magazine to life has been extraordinary. And we owe him a great deal of gratitude for making this dream a true reality. To mark this special moment, I now invite our esteemed chief guest, Mr. Arvind, and along with our founder, Ashok, to officially unveil the first edition of this jubilee. To the open question and answer, if you have any questions, you can directly ask the founder of Series. Yeah, you are starting with monthly edition, no? Monthly edition. Yes, sir. Monthly edition. And then you eventually make it at fortnightly. Fortnightly, as of now, no months, because we are working in work particular law, so it is a balance. Monthly is for you will pick the Correctly, 30 first edition is Mala Government. fortnightly at that for the dinner. And awesome. we have 1,200 into a minimum of 3 members per house. But SSR Supreme Court judgment was and one more doubt I Yes, sir. you said eventually you will start Tamil also. Yeah. Yes. For the Tamil portal, will it be in the same book or it will be separate? No, separate book. One is for English, one is for Tamil. Let's பண்ணா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. அது ஒரு ஃபீட்பேக் மாதிரி தான் கலெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு பேஜ் இங்கிலீஷ்லயும் அதே பேஜ் திருப்பி தமிழ்லயும் படிக்கும் போது ஒரே புக்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் செகண்ட் ஆஃப் தமிழ். We'll check on that. So it will be useful to all people. We'll take this as a feedback. We'll check on. Any other questions? Get some advertisement people also. Second edition, but advertisements are within our community only. It will not go outside. Yeah, we have Participation. there. And then other people are also there. Always not program. They can celebrate as they call. That's the second edition. Learn the plan. Apart from the system, because there are a lot of subjects there. So for each and everything, it should have different people. That is a lot of experience. எடிஷன் வந்து கண்டென்ட் நான் வந்து கியூரேட் பண்ணது. டிசைனிங் வந்து சங்கர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாரு. He supported the சில செலக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம். கிச்சன் கார்னர், அப்புறம் வந்து ஜூப்ளி சாம்பியன், அந்த செலக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணது மிஸ்டர் பிரவீன் அண்ட் மிஸ்டர் விவேக். அவர் 2 பேரும் தான் வந்து இந்த பேனல் செலக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணாங்க.
ஆர்டிகல்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதே மாதிரி வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ல டெக் பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் நெக்ஸ்ட் எடிஷன் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னா இது இன்னும் இன்ட்ராக்டிவ் ஆகும். நீங்க சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ சைஸ் வரும். Actually, they contribute a lot after we form the association. இல்ல மேகசின்லயே வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்ன பண்ண போறாங்க. இல்ல, association form பண்ண பிறகு association meetingல அவங்க உட்கார வச்சிருக்காங்க. இது monthly subscription போல எதாவது apply பண்ணுறாங்க. இல்ல சார், இப்போதைக்கு இது நான் ப்ராஃபிட் தான். இந்த ஆட்ல மட்டும்தான் வந்து கேஷ் கலெக்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கோம். ஏன்னா திருப்பி நெக்ஸ்ட் எடிஷன் திருப்பி பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த டைம் வந்து நாங்களே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் எடிஷன் அந்த ஆட்ல வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்கு. So any other questions, sir? Or digital copy example plus hard copy public general public accessible ஆகியது. ஓகே இப்போ நீங்க ரெண்டு காப்பி சொன்னீங்க, டிஜிட்டல் காப்பி ஒன்று, ஹார்ட் காப்பி ஒன்று. இப்போ டிஜிட்டல் காப்பி நீங்க அவைலபிளா இருக்கும் ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்பா, ஹார்ட் காப்பி நீங்க அவைலபிளா இருக்கும். டிஜிட்டல் காப்பி வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ், மைகேட், அப்புறம் வேற எந்த ஃபாரம்ஸ், டிஜிட்டல் ஃபாரம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போதைக்கு வாட்ஸ்அப் அண்ட் மைகேட் மட்டும் தான் டிஜிட்டல் காப்பி சர்க்குலேட் ஆகும். ஜேஆர் ஓனர்ஸ், ரோட் அண்ட் டேக்ஸ், பிளாக் லெவல் குரூப்ஸ் இதெல்லாம் சர்க்குலேட். காப்பீஸ் வந்து இப்போ லிமிட்டட் பிசிக்கல் காப்பீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு லிமிட்டட் நம்பர்ல தான் பிசிக்கல் காப்பீஸ் எடுத்திருக்கோம். பிகாஸ் இட் இன்வால்வ்ஸ் காஸ்டிங். ஸோ ஒரு காப்பி கிளப் ஹவுஸ்ல, ஒரு காப்பி எஃப்எம் ஆஃபீஸ்ல, ஒரு காப்பி அடாப்ட் கமிட்டி ரூம்ல இருக்கும். அண்ட் ஒரு ஃபியூ காப்பீஸ் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருக்கு அனுப்பணும் நெக்ஸ்ட். ஸோ அதனால பிசிக்கல் காப்பீஸ் will be very limited this time. Sorry for that. பட் டிஜிட்டல் காப்பீஸ் நீங்க புக் படிக்கிறவங்க ஃபில் புக்ல படிக்கலாம். அது வந்து இந்த லான்ச் ஈவென்ட் முடிஞ்சோடனே we will share. பட் சார் சொன்ன மாதிரி டிஜிட்டல் காப்பியோட எப்பவுமே ஹார்ட் காப்பி டிஜிட்டல் காப்பி தான் டிஜிட்டல் காப்பி பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு இப்போ ஃபண்டிங் இல்லை. ஏன்னா 1000 வீடு இருக்கு. ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு காப்பினாலும் 1000 காப்பி, ஒரு காப்பி 270 எடுத்தீங்கன்னாலும் லேக்ஸ்ல போகும். ஸோ 27,000 சம்திங் ஆகும். அந்த அளவுக்கு இப்போ ஃபண்டிங் போல. பட் வில் கன்சிடர் யுவர் பாயிண்ட். ஷூர். ஆக்சுவலாக அவர் கேட்குறது கரெக்டான கொஸ்டின். சார் கூட சொன்னாங்க இவ்வளோ பெரிய புக்காக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ வந்து தேவை ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஓகே. ஆனால் நெக்ஸ்ட் இதுனால இதில் வந்து பேப்பர் வேரியேஷன் இருக்கு. அதுக்கு தனியாக வந்து இதில் பிராண்டில் இந்த மேக்ஸிமம்காகவே சொல்லலாம். நீங்கள் அவுட்லுக் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு 70% அந்த ரேட் வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னா இவங்க அது உள்ள இல்லைன்றதுனால கொஞ்சம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. அதே போல் இந்த லோகோ வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒரு கலெக்டர்கிட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட தனிச்சுற்று அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். இல்லைன்னாக்கா இது யாராவது நடக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நாளைக்கு கிடைச்சு என்ன கேஸ் கூட ஃபைல் பண்ணலாம். அதனால வந்து ஆரணி வாங்கணும். அதுக்கும் வழி சங்கர் சார் சொல்லியிருக்கேன். அது ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ரெஜிஸ்டர் நியூஸ் பேப்பர் அப்படிங்க அதை நீங்கள் பண்ணிக்கிறது நம்பர் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கலெக்டர்கிட்ட நீங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம். அதே போல் இந்த பார்க்க நல்லா இருக்கு. நிறைய கார்டு ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுருந்தா அதெல்லாம் கவர் பண்ணி நீங்கள் போகலாம். வெளியில் உள்ள கூட்டிகிட்டு வரும். இப்போ இந்த ஃபண்டிங் ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க மேக்ஸிமம். ஸோ அப்போ வந்து வெளியில் உள்ள ஸ்டால் போடுறாங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு இது கலெக்ட் பண்ணி இவங்க அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி ஏன்னா ஹாலிடே வரும், எல்லாரும் அந்த குழந்தைங்களோட ஜாலியாக விளையாடிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போகிறப்போ அது உங்களுக்கும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும். ரெவன்யூ மேக்ஸிமம் வந்துருக்கும். அதே போல் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் அடுத்த நீங்கள் அடுத்த அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணுறது. ஏன்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட்டு 4 பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு அந்த மாற்றங்கள் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இந்த கம்யூனிட்டி வந்து எல்லாத்தையும் சக்ஸஸ் பண்ணி எல்லாம் இது ஓகே கரெக்ட் தான் அப்படின்னு வரப்போ நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்கள் போகிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே போல் இந்த லோகோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் வாங்கிட்டு ரொம்ப செலவு கம்மி தான். லோகோ டிசைன் இது பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கிட்டு நல்லா இருக்கு. நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ.
அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பேர் தான் எங்களோட கம்யூனிட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது எப்படி கொண்டு போகிறோம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த க்ரானிக்கல்ஸ்னால they will be like case of respect, level of respect also. So நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் வந்து I congratulate you. So next level நிறைய போகலாம், but I want to congratulate you before saying we go to level, we go to any level, because it is very professional that you are handling it very well. Supporting, there are many people. In the apartment level, there are people who can support, who can be against, but நம்மளோட contribution எப்படி இருந்தாலும் when it comes to as a professionalism, நம்மளோட கான்செப்ட் போது we can reach the ends. Jubilee Chronicles வந்து I will just don't want to say like this magazine or it should be like something very last level where you can get it and support. In the apartment உள்ளே தெரியுதோட we can venture out to many apartments. So I suggest that you take it to that level as a professionalism. And one more suggestion I gave you, I put it as a mini library. Okay, put this printed copies there. If anyone wants to buy it, let them know. When it comes to the profitable ones, currently it's not profitable. When it comes to profitable things, you can go with it. Keep it as a library. Make this as a public forum, like people who are around, they want to see what it is. For example, maximum cover or party council, but people will be excited to see more. So I wish you all the best. Thank you. Thank you. I think this is a question addressed to Mr. Aravind. அவர் எப்படியோ சொல்லிட்டார், நான் ஒத்தியில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்ட்டு. அதனால இந்த கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நீங்கள் அனுமதிச்சா ரைட். This is one question which is affecting everybody, the nation. Everybody present here. எல்லாருடைய ஆர்டினன்ஸ்க்கு இந்த issue. But we seldom raise it in the problem. Now that you are here representing the press as well as investigative journalism. இப்போ இந்த எல்லாருமே தினசரி நம்ம வந்து இந்த what is called the plastic bags பற்றி பேசுகிறோம். அது நமக்கு சீரியல் அடையுது, நம்மளோட இந்த சீரியல் அடையுது. அசோக்கு நிறைய ஃபோட்டோ போட்டுருக்காரு, அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே இருக்கிறதுக்கு கிளாக் ஆகுது அப்படின்ட்டு அதை சாப்பிட்டுட்டு அனிமல்ஸ் ஆர் ஃபேஸிங் எக்ஸ்டிங்ஷன் நம்ம எல்லாரும் சொல்கிறோம். கடந்த 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக கொண்டாங்க. பேக் கொண்டு வரக்கூடாது, க்ளாக் பேக்ஸ் பேசுறது. அப்புறம் நம்ம விட்டுட்டாங்க. இப்போ இருக்கிற அரசாங்கம் ஆஃப் கட்டட ஒரு அப்ரோச் இருக்கு. Everybody agrees that we should not use these plastic bags, not be biodegradable plastic. இதை நீங்கள் 100 கோடிக்கு 50 கோடிக்கு 45 கோடிக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக why not we stop? Why not the government stop the production side itself? The producer itself can have to maybe some 10,000 or 1 lakh or taking the whole nation as unit. Why not we stop at the production side? I would like to hear from you, sir. Thank you. சார், நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மட்டும் இல்லை, நமக்கு வர பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனுக்கும் பெரிய விஷயம், பெரிய அழிவு இது. லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 இயர்ஸ் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ அண்டார்டிக் சீலையும் எங்கேயோ ஒரு பெரிய ஏரியாவுக்கு பிளாஸ்டிக் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்ட்டு. அதே போல் இந்த வேல்ஸ், அதுக்கப்புறம் நிறைய கடல் வாழ் உயிரினங்கள், அப்புறம் நம்ம ஆமைகள் எல்லாமே வந்து சாப்பிட்டு செத்து போயிருக்கு. நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஆமை வந்து கடவுள் ஒதுங்கியிருக்கு திருவாரூர் பீச்சில். ஸோ இது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஜியோ பாலிடிக்ஸ்னு சொல்லலாம். இது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் உலகளவில் வந்து 600 கோடி மக்கள் இருக்காங்க, 600 crores, சரிங்களா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலும் சைனாவில் மட்டும்தான் 120, 113 இருக்கும். மற்ற கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா மீதி ஒரு 400 கோடி மக்கள் தான் வாழ்கிறாங்க. ஆனால் இவங்களுக்கு இது ஒரு சந்தை படுத்தும் ஒரு இதை வச்சுருக்காங்கன்னா, சைனா வந்து அப்படி பண்ணலை. நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் சந்தை, அதாவது ஒரு ஷாம்பு நீங்கள் கேட்குறீங்க, ஒரு நார்மலாக இங்கே
கொத்தனார் இருக்காரு, கூலிங்கார் வேலை பார்த்துட்டு கூலிங்கார் ஒரு ஷாம்பு, அது பிளாஸ்டிக். எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான். நீங்க கடைக்கு போறீங்க, ஒரு டிஃபன் வாங்குறீங்க பிளாஸ்டிக், ஒரு சாப்பாடு வச்சு தட்டுல அதுவும் பிளாஸ்டிக். நான் நிறைய இடத்துல அதை பற்றி கேட்டுருக்கோம். ஆனால் நீங்க சொல்றது ஏன் ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்தக்கூடாது, அவங்க நிறுத்த மாட்டாங்க. அப்படி நிறுத்தணும்னா இங்க வந்து அவங்க ஆட்சி செய்ய முடியாது. அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு நம்பர் வாங்கிட்டு வந்து நான் பேசுறேன். அது சம்பந்தமா இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட். அதான் நம்ம விவசாயத்தை அழிக்குது, நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் அழிக்குது. விவசாயம் அழிஞ்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அது நீங்க எதுவும் சாப்பாடு இந்த 100 கோடி மக்கள் நீங்க மற்ற நாட்டில் தான் கையெழுந்தணும். ஸோ இந்த இடத்துக்கு நம்மளை தள்ளுறாங்க. அதுக்காக தான் இப்போ சமீபத்தில் இங்கே பரந்தூரில் ஒரு ஏர்போர்ட் ஒன்று வருது. நான் அரசியல் பேசுறத 2 கவர்மெண்ட் தான் எனக்கு பிடிக்காது. சரிங்களா? நான் வந்து நீங்க சொன்ன நேஷன் மட்டும் தான் நமக்கு அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிறோம். இந்த ரிபப்ளிக் டே கூட பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கிறது போக போக வந்து மறக்க ஆரம்பிச்சாங்க. எந்த குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியல. ஏதோ சும்மா ஒரு பேச்சு போட்டி சும்மா ஒரு இது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதை மறக்க வைக்கிறோம். இது எல்லாத்துலேயும் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது. இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங். எக்ஸாம்பிள், ஒரு இன்னைக்கு ஒரு 1.5 கோடி லிக்கர் வந்து விற்கிறாங்க பாட்டில். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒருத்தரும் ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கிளாஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்கணும். அந்த கிளாஸ் மொத்தம் அப்படியே குப்பையாக தான் வரும். இது ஒரு சைடு. அதே போல் டிஃபன் சாதாரண சின்ன தள்ளுவண்டி கடையோட இந்த டிஃபன் தான் இருக்குது. அதை மீறி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பெரிய கடையில் போய் வாங்குறீங்கன்னா அந்த பேக்குக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு இங்கே கொண்டு போயிருக்காங்க. சார் நான் கண்டிப்பாக தனியாக உங்களுக்கு சார் பேசுகிறேன். என் மைண்ட் இருக்குது சார். ரொம்ப நாள் தேங்க்யூ சார். Thank you for answering all these questions. So yeah, I think this would be the last program of the event, and I would like to thank everyone who are available here. So as we near the conclusion of today's event, it is only fitting to express our heartfelt gratitude to everyone who made this possible. First and foremost, our sincere thanks to the esteemed Chief Guest Mr. Arvind for gracing this event with his presence and inspiring us with his words. Your support and encouragement means a lot to our community. And to Ashok, the founder and creator of Jubilee Chronicles, we are deeply grateful for your vision and dedication and hard work in bringing this magazine to life. It is a truly gift to our community. A special thanks to the editorial team, contributors, and everyone who is involved in this making the magazine. And your creativity, time, and effort made this Jubilee Chronicles to reality. And to the organizing committee who worked tirelessly to ensure this event success. Thank you for your meticulous planning and execution. Looking ahead, we are excited to announce this magazine will be made available to all the residents shortly. And we encourage everyone not only to read and enjoy, but also to contribute further for this edition. And as we close, let's carry forward the spirit of unity, creativity, and collaboration that this afternoon has enlightened. And thank you all for making this event a truly memorable and special even for our community, adding feathers to our Jubilee residents. And have a wonderful evening. Thank you all. We also